برازیل کو دلکش ساحلوں اور خوبصورت مقامات والا ملک قرار دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر برازیل کی پہچان یہاں کے چند خوبصورت اور حیرت انگیز مقامات اور مزیدار کھانے ہیں۔ برازیل کے ساتھ کچھ مزید ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد لا علم ہے۔ وہ برازیلین تاجر تھا، تجارت کی غرض سے امریکہ پہنچا۔ ایئرپورٹ پر ہر فرد کی ٹائی، جوتے، جرابیں اتار کر تلاشی لی جا رہی تھی۔ وہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ تلاشی کا ایسا منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی باری آئی، امیگریشن والوں نے اسے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ افسر نے اس کا پاسپورٹ لیا، ڈپورٹ کی مہر لگائی۔ برازیلین تاجر فلائٹ سے واپس برازیل پہنچا، پریس کانفرنس بلائی اور آپ بیتی دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اس پریس کانفرنس نے برازیل میں طوفان برپا کر دیا۔ برازیلین حکومت نے سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، مگر امریکی حکومت نے اسے معمول کی کارروائی سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ برازیل کی پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا، جو بھی امریکی برازیل کی سرزمین پر قدم رکھے اس کی ایئرپورٹ پر اسی طرح تلاشی لی۔ امریکہ نے احتجاج کیا، برازیل نے معمول کی کارروائی قرار دی۔ مسلسل 4 سال برازیل دنیا کا واحد ملک تھا جس کے ایئرپورٹس پر صرف امریکہ کے شہریوں کی تلاشی ہوتی تھی۔ بالآخر 4 سال بعد امریکی حکومت نے معافی مانگی، تب یہ سلسلہ بند ہوا۔ برازیل براعظم جنوبی امریکہ کا ایک بڑا ملک ہے۔ برازیل کے نام کے معنی ہیں انگارے کی طرح سرخ۔ یہ نام ایک برازیلوی درخت پاؤ برازیل سے لیا ہے۔ برازیل کے شمال مشرق اور جنوب مشرق میں بحیرہ اوقیانوس واقع ہے۔ اس کے شمال میں فرانسیسی گیانا، سرینام، گایانا، ونیزویلا، مغرب میں کولمبیا اور پیرو ہے، اور جنوب میں بولیویا، پیراگوئے، ارجنٹینا اور یوراگوئے واقع ہے۔ برازیل کا دارالحکومت براسیلیا ہے۔ برازیل کی قومی زبان پرتگیزی ہے۔ نظام حکومت جمہوری صدارتی نظام رائج ہے۔ موجودہ صدر مشال تیمر ہے۔ برازیل آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 85 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے اور آبادی 2013 میں 20 کروڑ 10 لاکھ کے قریب ہے، جس میں مسلمان صرف 10 لاکھ کے قریب ہیں۔ برازیل 300 برس پرتگال کی نو آبادی رہا۔ 1822 عیسوی میں اس نے پرتگالی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ برازیل میں دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ایمیزون بہتا ہے، جس کی لمبائی 6440 کلومیٹر۔ ایمیزون کے جنگلات میں دنیا کے سبزے کا 6واں حصہ پایا۔ برازیل میں الہارڈ کوی میڈا نامی جزیرہ ساؤ پولو شہر کے ساحل سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جہاں دنیا کے زہریلے ترین سنہرے سانپوں کی حکومت ہے اور یہاں کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں۔ ان سانپوں کا زہر اتنا خطرناک ہے، یہ چیزیں ڈس لیں اس کا گوشت پگھل کر ہڈیوں سے علیحدہ ہونا شروع ہو جائے اور لمحوں میں اس کی موت واقع ہو۔ فٹ بال برازیل کا قومی کھیل ہے اور برازیل اب تک 5 بار فٹ بال ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ برازیل کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، اور برازیل کا شاید کوئی ایسا شخص ہو جسے آج تک کسی نے نہ لوٹا۔ برازیل میں سیزرین یعنی آپریشن سے بچے کی پیدائش کی شرح پر کنٹرول کرنے کے لیے نیا قانون نافذ کیا گیا ہے۔ برازیل میں تقریباً 84% ڈاکٹر بچے کی ولادت کے لیے سیزرین منتخب کرتی ہیں۔ عام طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ پیسے بنانے کے لیے ایسا کرتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے ان کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا۔ برازیل کے 71 سالہ مچھیرے کو ساحل پر پینگوئن ملا جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مچھیرے نے اٹھایا، اس کی دیکھ بھال کی اور چھوڑ دی۔ کچھ عرصے بعد وہی پینگوئن اس جزیرے پر واپس آیا اور ڈی سوزا کا انتظار کرتا رہا اور اس کے ساتھ اس کے گھر پر گیا۔ یہ پرندہ گزشتہ 4 سال سے اپنے محسن سے ملنے کے لیے 7000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ رہا ہے۔ برازیل کا سب سے بڑا شہر ساؤ پولو ہے، جس کی آبادی 1.25 کروڑ سے زائد ہے، جو دنیا کے 10 بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ برازیل کی کرنسی کروزائرو ریل ہے، جو پاکستانی 31.57 روپوں کے برابر ہے۔ برازیل کا کالنگ کوڈ +55 ہے اور ڈومین نیم .br ہے۔ برازیل دنیا کے سب سے مقبول ترین تہوار کارنیوال کا گھر ہے۔ برازیل میں 64% کیتھولک ہے، 22% پروٹیسٹنٹ، 8% ریلیجن اور 6% دوسرے مذاہب ہیں۔ برازیل میں اولین مسلمان و افریقی غلام تھے جنہیں پرتگالی سامراجی 16ویں صدی کے بعد یہاں لائے۔ ایک وقت تھا کہ ان غلاموں کے باعث برازیل کے مشرقی ساحلی شہر سالویڈور میں نصف آبادی مسلمان، مگر آج یہاں چند سو مسلمان بستے ہیں۔ ایمیزون کے آبی جنگلات دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں۔ ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے اور زمین پر موجود 1/3
ऑक्सीजन इन्हीं जंगलात से हासिल होती है। अमेज़न का कुल रकबा 55 लाख मरबा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,95,000 मरबा किलोमीटर है। ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। ब्राजीलियन मुआशरे में रक्सो सुरूर, शराब, मंशियात, जना की गिरफ्तारी है, जिससे मुस्लिम नौजवान भी मुतासर हो रहे हैं। मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर लेती हैं और बाद मुस्लिम नौजवान ईसाईयत कबूल कर लेते हैं। बिलखुसूस जो गिरजों में मुलाजमत करते हैं, उनका ईमान सलामत नहीं रहता। ब्राजील में 4000 से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का हामिल मुल्क है। सबसे पहला नंबर अमेरिका का है। ब्राजील का GDP 3.39 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 8वें नंबर पर है। फीकस आमदनी 16,200 अमेरिकन डॉलर है, जो दुनिया में 81वें नंबर पर है। ब्राजील में ड्राइविंग राइट साइड है। ब्राजील के साहली शहर सांतोस में दुनिया का बुलंद तरीन कब्रिस्तान है, जिसकी 32 मंजिलें हैं। इसकी बुलंदी को देखते हुए गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल है। इस कब्रिस्तान की इमारत 800 मीटर बुलंद है। इस इमारत में 25,000 मुर्दों की गुंजाइश है। इस इमारत की मंजिलों को मज़ाहिब के लिहाज से मुख्तस किया गया है, ईसाइयों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। इसके अतराफ में बागात और आबशारें बनाई गई हैं। दिलचस्प बात यह है, निचली मंजिल के मुकाबले में बालाई मंजिल पर तदफीन ज्यादा महंगी है। जापानी शहरी जापान के बाद सबसे ज्यादा तादाद में ब्राजील में आबाद है। ब्राजीलियन कबीले बरोरो के तमाम अफराद का ब्लड ग्रुप एक ही है। गुलामों की तजारत के दौर में तकरीबन 4 मिलियन गुलाम अफ्रीका से ब्राजील लाए और ये तादाद पूरे अमेरिका से फरोख्त किए जाने वाले गुलामों की 45% बनती है। दूसरे अल्फाज में ब्राजील सबसे ज्यादा गुलामों वाला मुल्क है। अर्जेंटीना के साबिक सदर कार्लोस मुनाम कहते हैं, मेरे वालिदैन मुसलमान थे, रोजे रखते थे और दीगर इस्लामी शायर उजाला थे, लेकिन उन्होंने हमसे इस्लाम से जुड़े रहने का कभी मुतालबा नहीं किया, बल्कि हमें आज़ादी दी कि जो दीन चाहे इकरार करें। चनाचा ये नहीं कह सकते कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए मुसलमान बनने की भी कोई सबील न थी। कार्लोस मुनाम 1980 की दुहाई में अर्जेंटीना के सदर रहे। यही हालात ब्राजील में मुसलमानों के हैं। ब्राजील दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसमें टैनिंग सैलून और उसकी आलात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, और ये पाबंदी अवाम की सेहत के पेश नजर आयद की गई। ब्राजील का मशहूर नारा आर्त्रम प्रेग्रेसो है, जिसके मानी सुनो और चलो के हैं। ब्राजील टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 7 घंटे पीछे है। ब्राजील का दारुल हुकूमत आसमान से देखने से एक प्लेन की तरह दिखाई देता है। ब्राजील का कौमी मशरूब कापरीना है। ये मशरूब गन्ने का मखसूस शरबत होता है, जिसमें चीनी, बर्फ, लीमू का रस शामिल किया जाता है। 1980 में ब्राजील वो पहला मुल्क बन चुका था जिसने फौज में खवातीन की शमूलियत को कबूल किया। ब्राजील कॉफी की 150 साल की तारीख में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क रहा है। ताहम अब ये आदादोशुमार तीसरे नंबर पर आ चुका। ब्राजील वो वाहिद जनूब अमरीकी आजाद मुल्क है जिसने जंग अजीम दोइम के दौरान अपने फौजी काफिले भेजे। ये काफिले 25,000 फौजियों पर मुश्तमिल। ब्राजील जनूबी अमेरिका में आम की पैदावार के लिहाज से सरफहरिस्त ममालिक में से एक है। ब्राजील हर साल 14 लाख टन से ज्यादा आम पैदा करता है और दुनिया में ब्राजील आम की पैदावार के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। दुनिया के 40% जानवर, चरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज़ अमेज़न में पाए जाते हैं। यहाँ 400 से ज्यादा जंगली कबाइल आबाद हैं। इनकी आबादी का तखमीना 45 लाख के करीब बताया है। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके कुछ इलाके इतने घने हैं वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और दिन में भी रात का समा होता है। अमेज़न में ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज़ भी पाए जाते हैं, अगर किसी इंसान को काट लें वो चंद सेकंड में मर जाए। अमेज़न का दरिया पानी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया अमेज़न में मछलियों की 30,000 अक़साम पाई जाती है। अमेज़न के जंगलात में 60% जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम है। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। यहाँ फलों की 30,000 अक़साम पाई जाती हैं। मुहिम जो और माहिर हयातियात अभी तक इस जंगल के महज 10% हिस्से तक ही जा सके। अगर आप अमेज़न के घने जंगलात में हों और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो तकरीबन 12 मिनट तक आप तक बारिश का पानी नहीं पहुँचे। ब्राजील के अंदर गैर मुस्लिम इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं और गुज़श्ता बरसों में यहाँ नौ मुस्लिमों की तादाद में इजाफा हुआ। नौ मुस्लिमों में ज्यादातर नौजवान हैं जो शऊरी तौर पर मुस्लिम बरादरी में दाखिल हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन की हैं। वो हिजाब पहनती हैं और मसाजिद में इस्लामी शायर पर अमल करती हैं, मगर उन्हें शादी के लिए मुस्लिम नौजवान जो उनकी इस्लामी तरबियत करें और उनकी गलतियों से दरगुजर करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।